绝嗣皇帝为了后继有人，寻遍天下好韵女，入宫侍妾，我便是其中之一。谁最先为朕诞下皇嗣，谁便是朕的皇后。没多久，嫔妃们接连怀上了龙主。我是第4个被朕出喜脉的。娘娘，柳妃生了，是个男孩。看来这皇后之位非她莫属了。可是皇上一看到孩子，就下令将柳妃诛杀了，说是与人通奸。什么？柳妃怎么敢的？我以为胆子这么大的只有柳妃，没想到之后的嫔妃一个个生产，又一个个因通奸之罪被斩杀，皇后之位依然空悬。很快便到了我生产的日子。再加把劲儿啊！孩子快出来了，使劲儿啊！使劲儿啊！娘娘，用力啊，用力啊！生了！恭喜娘娘！要滚！什么？娘娘，这怎么回事？皇上他……我也想问怎么回事，人怎么能生出猫呢？这皇上根本都不用查，这一看不就把我挫骨扬灰了？殿内为何突然没了动静？来人，开门！快，看供头里，快！怎么回事？朕的皇上呢？皇上，臣妾对不起您啊，皇上。爱妃倒是说说，你哪儿对不起朕了？皇上，臣妾方才拼命生下的不是皇子，而是一坨奇臭无比的巨大粪便，大臣我都熏晕了。当初是哪位太医为你把的脉？是薛太医，他与静妃交好，定是他故意误诊，小臣妾犯下欺君大罪。也怪臣妾愚笨，听信了他的话，这些日整日滋补，惹得肚子鼓胀，方才不是要生，而是要拉呀，陛下！薛太医已经因为跟静妃通奸被处死了，拿他当替罪羊，最合适不过。所以，朕方才在殿外等了那么久，是在等爱妃如厕。臣妾也不知道会闹出如此大的乌龙，惊扰了圣驾，罪该万死。魏太医啊，你去替苏妃把脉，看她所说是否属实。是。娘娘，劳烦把手伸出来，让臣把脉。完了，老天爷，脸面和命，你是一个都不想给我留啊！启禀皇上，贵妃娘娘的脉象确实有些奇特。如何奇特？娘娘的脉象虽略显虚浮，但心跳极其有力，气血也并非产后常见的亏虚之道，反倒有几分中气十足的感觉。如此看来，确实不像刚刚生产。通常产妇生个大胖小子，
最少都得去半条命。可我不一样啊，生了2只小猫，加起来还没有2斤重。要不是皇上在，我现在还能跑2圈。苏妃混淆龙嗣，愚不可及，欺君罔上，丢尽皇家脸面。即日起，褫夺封号，导入冷宫。臣妾谢陛下饶恕，领旨谢恩。谢天谢地，虽然去冷宫，但至少保住脑袋了。碧月，产婆那边都打点好了吗？我生下小猫的事情绝对不能走漏半点风声。娘娘放心，宫里的事产婆也不敢乱说。不过，娘娘，我们的积蓄都用来打点了，接下来的日子可怎么办？只要活着，总有办法。这以后的日子怕是不好过了。碧玉，弄点米汤来，这2只小东西怕是饿了。他们好像不爱喝米汤。娘娘，反正他们都是你亲生的，不如试试奶了。人给猫喂奶，这合理吗？怎么说他们也是我亲生的，总不能真让他们饿死。好吧。娘娘，他们真的喝了。真是奇怪，我这一生救过皇上1个男人，为什么会生出2只猫崽子呢？难道是那只黑猫来报了恩，送了我2只小猫崽？娘亲爸爸，怎么会有小孩的声音？娘娘，猫变成人了！我看到了，娘亲爸爸，娘亲爸爸，娘亲爸爸，在逗我吗？猫崽子变成人了，还这么大，直接就会说话。我这到底是生了什么怪物啊？不过这小脸蛋软软的、热热的，跟寻常人也没什么不同啊。娘亲爸爸，娘亲爸爸，娘亲爸爸。好，娘亲抱抱。管他们是猫是人还是妖，都是我苏洛霜的孩子。娘娘，这些果子应该够我们吃了吧？住在冷宫不用争宠也挺好的，就是这条件也太艰苦了，自己出来觅食。你听说了吗？有位苏娘娘想怀孕想疯了，整整10个月，摸着一宿的宿便喊皇儿呢。咦，可不是，连产婆都快给熏晕了。听说啊，被打入冷宫后还疯疯癫癫的，整日自言自语的喊孩子。娘娘，这些人太可恶了，居然这么说您。唉，淡定淡定，他们懂个屁！老娘的崽会变形，还会说话，不知道有多可爱。大宝、二宝，娘回来啦！娘亲，大宝跟二宝有礼物要送给娘亲。走，看看去。大宝送给娘亲礼物。哪儿来的点心和米啊？
皇后，娘，皇后。传国玉玺，皇后诏书。你们两个偷偷跑出去了？不是，这东西哪儿来的？娘亲，我给娘亲找吃的。这个亮晶晶的石头真好看，给娘亲玩。玩？这玩意儿是能拿着玩的吗？这要出九族的呀！娘娘，不好了！传国玉玺和封后诏书被盗，皇上正带着人在各宫搜查，马上就要搜到冷宫了。什么？要是让皇上看到这两个猫孩子和他们拿回来的东西，那我们就都完了呀！皇上驾到！在这里。完了，神脏病火，这次是真的要掉脑袋了。苏洛霜，你说说，为何朕的传国玉玺和封后诏书会在你这里？皇上饶命，臣妾什么都不知道。臣妾方才在睡觉，听到外面有声音，立刻出来看，东西就已经在这儿了。竟是那三人偷窃以后，知道宫里查得严密，所以把这赃物丢到冷宫，想要蒙混过关。又或是有人想故意栽赃臣妾。哟，苏妹妹这谎话编的，可真是漏洞百出啊！谁不知道这冷宫偏僻又荒凉，那贼人怎么不往别处跑，偏往你这儿跑？而且这点心、这精米是该出现在冷宫的东西吗？难不成这也是贼人送给你的？当众撒如此弥天大谎，你当皇上是3岁孩童，好糊弄吗？皇上，依臣妾看，这苏氏想当皇后想当疯了，却因为混淆皇嗣被打入冷宫，于是心怀怨恨，所以才偷到玉玺和诏书。宣贵妃最近恩宠正盛，父亲又是当朝宰相，在后宫的地位举足轻重。但凡跟他发生过摩擦的妃子，疯的疯，死的死。可我只是一个冷宫废妃，哪里得罪过他了？皇上，苏氏罪不可赦，应当立即处死，以正宫规。这次恐怕是在劫难逃了。传旨。大宝、二宝，他们怎么敢的呀？哪来的野猫啊！定是这冷宫不干净招来的污秽之物。快把他们打死，别脏了皇上的龙袍！不要！求皇上开恩，他们只是2只无家可归的小猫，是臣妾来冷宫时挑着解闷儿的。他们什么都不知道，还请皇上放过。要杀要剐，臣妾愿一人承担。一定要保护好我的崽子们！皇上，这2只小东西怎么给朕一种莫名的亲切感？你喜欢猫？对，我只是喜欢，它们是我身上掉下来的肉。你们先回去吧，此事朕自有决断。皇上，他……可算糟了。皇上，今天的鱼是松江府进上的1品鲈鱼。
姐姐，皇上最爱吃鱼了吗？是啊，顿顿都缺不了鱼。你要记得，要把鱼放到皇上面前。皇上，按照您的吩咐调查过了，苏菲养的2只小猫是她亲自带到冷宫里，并非流浪。不过，具体来历还查不出来。朕之前并未发现他亲爹养的小猫，到底为何要撒谎？皇上，臣妾方才拼命生下的不是皇子，而是一坨奇臭无比的巨大宿便，把朕我都给熏晕了。去，把那晚给苏菲接生的产婆找来。是。苏菲，你到底瞒了朕什么事情？皇上，人带到了。说说，苏菲生产那天，你究竟为何晕倒？老奴是被臭晕的。皇上面前还不老实交代！皇上饶命啊！皇上，老奴也不清楚那日是怎么一回事啊。老奴只是知道苏菲她生下来2只小猫，然后老奴就被吓晕过去。什么？苏菲生了2只猫？是的，千真万确，老奴用脑袋担保。皇上，老奴脑袋担保啊！皇上，苏菲，好一个苏菲啊！皇上昨天的态度太诡异了，偷窃玉玺和诏书事关重大，可他居然没杀我，还摸了我的猫。可能皇上也喜欢猫吧。不行，这皇宫就是一个吃人不吐骨头的地方，我可不能让我的2个宝贝继续待在这里，得想个办法把他们带出去。贵妃娘娘驾到！快，带他们躲起来！参见贵妃娘娘，不知贵妃娘娘大驾光临，有何贵干？苏氏，本宫昨日来你的冷宫，看那2只小猫还算伶俐，心生欢喜，打算带回宫里亲自抚养，还不快把那2只小猫拿出来，迎接着天大的福气。后宫都知道，宣贵妃最厌恶小猫小狗，先前有位嫔妃的宠物狗不小心撞到她，就被她当场剥皮抽筋了。她哪里是养猫，分明是看皇上对小猫有点兴趣，想要把这猫崽子抓去当争宠的工具。贵妃娘娘，那2只小猫自小在冷宫中长大，怕是沾染了不少恶习，恐怕会令您不愉快。您要是真的喜欢小猫的话，大可以养2只聪明伶俐的幼猫，别让这冷宫之物脏了您的手啊！放肆！本宫还轮不到你一个废人来指手画脚。来人，捉猫！是啊，娘娘不可！娘娘，别过来！小畜生，在这儿呢！还敢咬人！把这2个咬人的畜生给我打死！不要！遵命！不要！娘娘，还敢放！娘娘，我狠狠教训这个疯子！娘娘，快放开我家娘娘！你算哪门子的娘娘？别动！你们忘了昨晚你们答应娘亲什么吗？无论在任何情况下，只要有外人在，你们2个都不可以轻易说话，知道了吗？更不能变成人，听懂了吗，宝贝们？把猫给我抓起来！是。不行，我不能倒下。
谁别想抢走我的孩子！放开！孩子，我看你是想当皇后想疯了。这不过是2个畜生，你若不给，本宫也不要你，给我一并打死！遵命。娘娘，武真住手！Ganti yang lain. Pergi sana. Namaku Arsawira. Aku bertransmigrasi ke zaman kuno ke sebuah dinasti bernama Kina. Pemilik tubuh asli, cendekiawan miskin. 3 kali gagal ujian negara, mati kelaparan karena gak sanggup beli makanan. Awal yang sangat buruk. Untungnya, aku bisa mengaktifkan sistem afeksi. Aku menikahi 3 istri yang cantik jelita. Awalnya kupikir bisa hidup kayak dewa. Tapi gak disangka, istri keduaku. Bukarin, ketemu sekelompok pria bertopeng dan diculik. Apa? Tuan, ini para primadona di sini. Aku datang ke pavilion Amala cuma buat nolong istri keduaku, Karin Hana. Semuanya biasa saja. Ayo pergi. Jangan pergi, Tuan. Hari ini tempat kami kedatangan gadis istimewa. Bisa dibilang mutiara di tengah kerikil. Silakan tunggu di kamar. Aku jamin Tuan akan puas. Oh. Aku gak mau. Biarkan aku pergi. Kamu bakalan tamat kalau aku tusuk. Jangan. Aku kasih tahu. Masuk ke pavilion Amala. Sehebat apapun kamu dulu, semua harus tunduk padaku. Dan akan kujadikan gadis penghibur paling penurut. Kamu perlakukanku begini, kalau suamiku datang pasti gak akan mengampuni kalian. Kamu sama sekali gak tahu seberapa hebat backingan pavilion Amala. Meski suamimu datang, tetap kusuruh tampil. Ayo. Cepat jalan. Jangan mendekat. Kalau mendekat lagi, lebih baik aku mati daripada menurutimu. Wanita sialan ini gak mau kerjasama. Bagaimana kalau sampai menyinggung tuan besar di dalam? Dia memang kurang didikan. Biar aku yang menangani dia. Jangan mendekat. Kalau kamu mendekat lagi, aku akan melawan. Sudah berani melawan sekarang. Suamiku. Aku tahu, kamu pasti datang menyelamatkanku. Sebelumnya tingkat afeksi istri pertama dan ketigaku sudah mencapai 100%. Cuma istri kedua ini yang belum tuntas. Belajar sendiri tanpa guru. Aku memang gak salah menilai orang. Mulai sekarang, pavilion Amala akan punya primadona baru. Ayo pergi. Shh. Kita pergi dulu dari sini. Karin, lompat. Terlalu tinggi. Aku takut mau digendong. Dasar nakal. Ayo. Bukarin, tenang saja. Tangan kami berdua sangat kuat. Pasti gak apa-apa. Gak masalah. Mana mereka? Suamiku, sepertinya kamu tambah tinggi. Benarkah? Maafkan aku. Maafkan aku. Tempat ini gak aman. Ayo cepat. Hari ini, jangan harap ada yang bisa pergi. Ketua. Inilah pemilik gedung kami, Nona Naramaja. Sekaligus ketua sekte Lotus Hitam. Di balik pavilion Amala ini, memang gak sesederhana itu. Bertemu ketua, kenapa gak berlutut? Nggak perlu. Kudengar Ketua Arsa sangat cerdik. Dengan kekuatan sendiri menaklukkan semua sarang bandit di sekitaran Kabupaten Sona. Pahlawan seperti ini sangat kukagumi dan kuhormati. Aku mau tahu apa Ketua Arsa mau bergabung dengan sekte Lotus Hitam untuk bersama-sama menumbangkan tirani dinasti Kina? Ternyata wanita ini menculik Karin untuk memancingku ikut memberontak. Orang ini terlihat mesum. Harusnya mudah kukendalikan. Kok aku bisa mendengar? Isi hatinya. Ditemukan target dengan tingkat afeksi S, Naramaja Lotus Hitam. Apa Tuan mau mengikatnya? Suamiku, jangan kira aku nggak tahu apa yang kamu pikirkan.
Kalau kamu berani punya pikiran gak senonoh padanya, aku akan minta Kazira mengebirimu. Baiklah. Nara ini adalah target tingkat S. Meningkatkan afeksi akan memberikan hadiah besar. Pertama akan kuperkenalkan asal-usul dan latar belakangnya. Nara ini awalnya putri Perdana Menteri Dinasti Qing Janimaja. Karena dijebak Arno, seluruh keluarganya dihukum mati. Demi membalas dendam kesumat itu, Nara mendirikan sekte Lotus Hitam bersumpah menggulingkan Dinasti Qina dan membunuh Arno si Perdana Menteri pengkhianat. Sebelumnya aku sudah membunuh putra Arno Arwin Juna demi membalaskan dendam Zira dan Lesti. Gak perlu lagi ikut campur urusan orang. Kalau aku menikah lagi, mereka bertiga pasti mengebiriku. Sistem jam kerjaan aku. Mengingat Nara target tingkat S, kalau afeksi mencapai 25, sistem akan otomatis mengikatnya. Syukurlah. Aku cuma perlu mencegah afeksinya meningkat. Di dinasti Qina pejabat pengkhianat berkuasa, rakyat hidup sengsara, Tuan Arsa pahlawan di zaman ini sudah sepatutnya bertindak satria. Bergabung dengan kami menggulingkan tirani. Aku terjun langsung ke dalam permainan untuk membuat para pahlawan di dunia sukarela menjadi bawahanku dan membantuku membunuh Arno. Arsa ini punya 3 istri, pasti tipe yang tergila-gila wanita, mana mungkin bisa lepas dari kendaliku. Sikap genit wanita ini cuma sandiwara. Aslinya, dia Lotus Hitam yang terobsesi balas dendam. Asalkan aku bertingkah mesum, afeksinya padaku gak akan naik. Ketua, aku cuma orang desa biasa yang terbiasa hidup bebas tanpa ambisi menguasai dunia. Mohon ketua, membiarkan kami sekeluarga pergi. Sayang, kamu sungguh baik. Sampai di rumah, aku kasih kamu hadiah besar. Baik. Si mesum ini beraninya menolakku. Ketua, dia itu cuma orang desa, gak punya kemampuan apa-apa. Mana pantas menjabat jadi wakil ketua sekte? Kurasa dia cuma beruntung bisa taklukkan 3.000 bandit di Kabupaten Sona. Lebih baik jadikan dia sandera untuk membujuk para bandit itu menyerah. Sehingga kekuasaan sekte kita makin kuat. Tuan, sekte Lotus Hitam punya 30.000 anggota yang tersebar di seluruh wilayah Sada. Jumlah mereka 10 kali lipat, kita gak mungkin menang. Cuma orang-orang rendahan. Gak akan bisa melakukan hal besar. Arsa ini cuma terlihat kuat dari luar saja. Bagaimana kalau begini? Ketua, serahkan orang-orang untuk aku urus. Cukup dengan sedikit siasat, aku bisa tundukkan mereka menjadi bawahan kita. Rasanya dia cuma orang yang haus ketenaran saja. Kini aku gak perlu khawatir terikat paksa oleh sistem. Ketua, pasukanku memang gak sebanyak sekte Lotus Hitam. Tapi ketua, kalau kamu mau menahan paksa kami, 500 saudara yang kusembunyikan di luar kota pasti akan menyerang habis-habisan. Aku yakin ketua pasti gak mau lihat semua itu. Kalau begitu tuan ini... Aku, wakil ketua sekte Lotus Hitam sekaligus penasehat militer. Julukanku, naga terbang wajah giok Rakananta. Dari namanya saja, tuan pasti punya kemampuan yang hebat. Karena wakil ketua gak guna ini, kamu ini menganggap dirinya sangat cerdas. Maka biarkan ketua Nara sendiri yang kasih soal. Mari kita bertanding. Kalau aku menang, ketua harus membiarkanku pergi. Kalau aku kalah, aku pasrah pada keputusan ketua. Tuan, jangan. Suruh dia kasih soal di wilayahnya sendiri. Kita gak berpeluang menang. Suamiku, wanita penggoda ini jelas-jelas cuma mau merayumu. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Dasar petani rendahan, kamu benar-benar gak tahu diri. Ketua, silahkan berikan soalnya. Akan kutunjukkan padanya siapa sebenarnya yang terhebat. Orang ini bukan cuma mesum dan gak guna, tapi juga gak tahu diri. Akan kubuat dia kalah telak sekaligus merebut pasukannya. Lalu akan kusiksa dia habis-habisan biar dia tahu betapa hebatnya aku. Hati wanita ini benar-benar licik. Kalau begitu, aku akan... Tunggu. Jangan-jangan petani sialan ini takut dan mau membatalkannya. Lihatlah, cantik. Suamimu ini cuma pecundang yang gak guna. Kamu gak tahu apa-apa soal kemampuan suamiku. Aku gak akan ingkari janjiku. Ketua, kalau aku menang, kamu bisa tepati janji dan membiarkan kami pergi? Naif sekali. Dia benar-benar mengira bisa kalahkan penasihat militerku. Aku selalu tepati janji. Hanya saja, soal yang kuberikan akan sangat sulit kalau kalian gak bisa jawab. Tetap dianggap kalah. Ajukan soalnya. Baik. Pertanyaan pertama.
Pertanyaan pertama. Kamu dan Raka sama-sama ahli bela diri hebat. Kalian hendak membuka biro pengawalan, tapi jalur utama pengiriman selalu dikuasai oleh perampok gunung. Bagaimana kalian akan menyelesaikan hal ini? Aku berencana menyusun strategi terlebih dahulu, menyergap di wilayah tempat perampok muncul, lalu menyapu bersih mereka sekali serang. Setelah itu perjalanan akan lancar tanpa ancaman lagi. Ketua Arsa, apa strategi Anda? Kalau mengulang caraku, itu nggak dihitung. Rencana yang muncul dari otak udangmu itu sungguh nggak sudi aku menggunakannya. Caraku adalah menyogok para bandit itu agar membiarkan kita lewat. Apa? Bukan cuma bodoh, tapi juga tidak akan pengecut. Belum bertarung sudah menyerah. Pengecut sepertimu mana pantas dibandingkan denganku. Ketua, dia kalah. Serahkan padaku untuk kuurus. Ketua Arsa, jelaskan pemikiranmu. Bisnis biro pengawalan itu mengantar barang dan melawan perampok. Kalau di jalan gak ada perampok, berarti gak ada lagi yang membegal. Lalu kalau begitu siapa yang mau membayar jasa pengawalan? Seperti kata pepatah, setelah perdamaian tercapai, yang berjasa akan ditinggalkan. Kalau di dunia ini nggak ada perampok, nggak ada alasan bagi biro pengawalan untuk tetap ada. Jadi dengan cara itu, keesokan harinya biro pengawalan harus ditutup. Berarti, babak ini, aku yang menang. Kenapa aku nggak terpikirkan hal itu? Setelah damai yang berjasa ditinggalkan, orang ini punya kemampuan nyata. Barusan di depanku sengaja menyembunyikan kepandaiannya. Wanita memang gampang berubah pikiran. Memang pantas mengalahkan kami bersaudara. Tuan, sungguh hebat. Benar-benar hebat. Benar-benar hebat. Suamiku, kamu sungguh hebat. Dilihat dari wajahnya saja, wanita ini setara denganku, tapi bisa begitu setia padanya. Sepertinya orang ini punya kelebihan lain. Dia sembunyikan kemampuannya, membiarkanku mengujinya sendiri. Dia malah berasumsi sendiri. Aku nggak terima. Anak ini jelas menang karena beruntung. Ketua, tolong beri satu soal lagi. 3 ronde 2 kemenangan. Dia curang. Dia Satria. Maki dia. Hajar dia. Sudah, pertanyaan tadi memang terlalu mudah. Pertanyaan selanjutnya sudah lama membuatku pusing. Kuharap kalian berdua bisa bantu aku selesaikan masalah ini. Aku punya 1000 hektar lahan subur yang harus segera digarap. Tapi para petani di desa sekitar sangat malas. Meski ku beri upah 2 kali lipat, mereka tetap nggak mau kerja. Nggak bisa. Kalau nggak segera digarap, akan melewatkan musim tanam. Kalian berdua, apa punya solusi yang bagus? Kamu duluan. Yakin? Cepat. Aku akan pekerjakan 8 petani dengan upah 5 kali lipat. Lucu sekali, ribuan hektar lahan subur cuma digarap 8 orang, itu sia-sia. Lagi pula meski dibayar mahal, para petani itu pasti akan kerja malas-malasan. Aku punya solusi sendiri. Sebelumnya, aku akan kubur beberapa keping emas di tanah. Saat penduduk menemukan emas itu, pasti terjadi kegemparan. Ketamakan manusia langsung mencuat. Mereka akan dengan sendirinya meminta untuk menggali tanah. Saat itulah, aku akan bilang ke mereka, semua emas itu milikku, dan suruh mereka mengembalikannya. Serta melarang mereka menggali lagi. Itu benar, itu siasat yang kupikirkan. Hanya saja dia yang mengatakannya duluan. Benar-benar nggak tahu malu. Kamu dasar nggak tahu malu. Enggak. Siasatku itu lebih sempurna. Beberapa hari ke depan, aku akan terus kubur emas itu di ladang. Warga yang menemukan emas akan menarik lebih banyak orang datang menggarap lahan. Dengan begitu, kita cuma butuh sedikit emas dan masalah ini langsung terselesaikan. Arsa memang banyak akal. Meskipun rencana itu idenya, siapa suruh dia nggak muka tembok seperti Raka? Raka memang piawai sastra dan bela diri. Babak Tunggu. ini kami... Aku belum selesai bicara. Dasar pemuda desa sialan, kamu nggak terima kalah ya? Rencana ini baru kusampaikan setengahnya. Bagian terbaiknya baru akan dimulai. Apa? Masih ada lagi? Bukankah masalahnya sudah selesai? Rencana ini baru menyelesaikan masalah pembukaan lahan. Tapi penanaman, budidaya, dan panen belum terselesaikan. Lagi pula, kasih emas gratis sebanyak itu pada petani. Benar-benar hal yang gak perlu. Ketua Arsa punya cara tanpa keluar sepeser pun? Aku jadi makin penasaran. Aduh, jangan begitu. Aku dapat semua ini pakai kemampuanku sendiri. Kenapa harus bayar? Sombong sekali. Menurutku, kamu cuma pandai membual.
Kalau kamu sangat suka menyalaku, silakan maju sana. Kalau kamu bisa, kerjakan saja. Cepat mundur. Jangan begitu. Ketua Arsa, silakan lanjutkan. Aku dengarkan dengan seksama. Kamu cuma perlu mengirim orang untuk menangkap semua petani yang sebelumnya menemukan emas itu. Lalu katakan pada mereka, emas itu sebenarnya simpanan Sekte Lotus Hitam. Suruh mereka kembalikan semuanya. Hah, dasar nggak tahu malu. Kamu benar-benar tercela. Itu jelas merampok. Bukan perilaku pria sejati. Bukan pria sejati. Sejak dulu negara mana yang gak direbut dengan merampas? Kejayaan satu jenderal dibayar ribuan nyawa. Apa kamu gak ngerti? Kalau kamu begitu penuh kasih, lebih baik jangan memberontak. Kuil-kuil di Kabupaten Sona kurang satu patung. Duduk saja di sana jadi patung. Kamu... Kejayaan satu jenderal dibayar ribuan nyawa. Arsa jelas bukan orang biasa. Dialah orang berbakat yang kucari untuk menyelamatkan dunia. Wanita ini sudah gila. Tadi sikapnya gak begini. Ejek aku, hina aku. Dengan cara ini memang gak butuh biaya sepeser pun. Benar-benar cerdik. Permainan ini disebut permainan kotor yang mempermainkan orang. Tapi bagian yang paling seru baru akan dimulai. Afeksi wanita ini naik terlalu cepat. Tapi demi bisa pergi dengan lancar, aku cuma bisa lanjutkan ceritanya. Setelah menangkap para petani itu, aku akan membelah emas itu di depan mereka. Dan di dalamnya hanya besi. Karena sejak awal emas yang kukubur cuma lapisan luarnya saja. Di saat itulah, aku akan ancam mereka dengan penjara agar mengembalikan emas yang asli. Dan suruh mereka garap ladang secara gratis sampai panen musim gugur selesai. Para petani itu nggak punya uang, cuma bisa patuh kerja di ladang. Dengan begitu, masalah pangan sudah teratasi. Dan pada akhirnya, aku akan berikan upah yang layak pada mereka yang benar-benar kerja keras. Mereka akan berterima kasih dan setia pada Sekte Lotus Hitam. Nggak keluar sepeser pun semua masalah terselesaikan. Bahkan masih bisa memenangkan hati rakyat. Dia memang ahli strategi paling licik. Kalau dia bisa setia padaku, pembalasan dendam darah keluargaku akan segera tiba. Berhenti, jangan naik lagi. Kalau naik sampai 25, akan langsung terikat paksa. Situasinya nggak baik, aku harus segera pergi dari sini. Ketua, hasil babak kedua sudah ditentukan. Aku memenangkan kedua babak. Babak ketiga nggak diperlukan lagi. Mohon ketua tepati janji. Izinkan kami pergi. Iya benar. Betul. Pria ini ternyata nggak terpikat kecantikanku. Aku harus gunakan jurus pamungkasku. Ketua Arsa, apa kamu benar-benar harus pergi? Selama kamu mau tinggal, syarat apapun akan aku penuhi. Sayang. Aku sudah punya 3 istri. Aku cuma mau hidup bebas. Maaf, aku nggak bisa turuti permintaanmu. Percuma saja merayunya. Suamiku cuma mencintai kami bertiga. Lagi pula suamiku ini bukan cuma hebat dalam sastra, tapi juga ahli bela diri. Seperti sebelumnya, si Arwin putra kandung Arno, si pejabat pengkhianat sudah dihabisi suamiku dan teman-temannya. Apa? Rumor. Semua itu cuma rumor. Semua itu cuma rumor. Ucapkan satu kata lagi. Kamu akan punya 1 saudari lagi. Sebelumnya aku sudah meragukan penyebab kematian Arwin. Ternyata dia yang membunuhnya. Kalau begitu, dia pahlawan yang balaskan dendamku. Dasar brengsek. Hari itu kamu gak membunuhku dan menjadikanku mata-mata Arno. Arsa, Tuan Arsa, jangan! Setelah ini, dia nggak akan bisa lagi menyakiti wanita lain. Hari ini adalah hari kematianmu. Hampir saja. Sedikit lagi, aku akan dipaksa terikat. Ketua Nara, mohon tepati janji. Izinkan kami pergi. Aku sudah berikan hatiku pada Tuan Arsa. Tapi sayangnya cintaku bertepuk sebelah tangan. Kalau mau pergi, pergi saja. Kalau Tuan tetap menolak terikat dengan Nara, sistem akan menarik kembali semua hadiah yang diberikan sebelumnya. Kalau aku menerimanya, ketika istriku akan mengebiriku. Sistem, kita sudah lama saling kenal. Gak bisa kamu buat pengecualian. Sistem gak terima tawar-menawar. Dasar kejam. Ayah, perundingan rahasia dengan putra mahkota, negara Javan di perbatasan, aku saja yang pergi. Kenapa ayah sendiri yang turun tangan? Hanok dan Kina sudah 2 tahun berperang. Kekuatan militer terkuras lebih dari setengah. Perundingan rahasia ini menentukan kapan kita akan bergerak. Kalau berhasil, dunia bisa dibagi rata. Hal sepenting ini, mana mungkin kalau aku nggak bisa datang sendiri. Aku ucapkan selamat pada ayah. Enggak. Selamat pada Baginda atas kenaikan tahtanya.
Hormat pada jenderal, hormat Jenderal Sura dan Perdana Menteri Arno. Hamba sudah lama menyusup ke Kabupaten Kanis dan menemukan kalau Papillon Amala adalah cabang sekte Lotus Hitam si pemberontak. Saat ini Nara ada di sana dan dikawal hanya dengan belasan orang. Sekte Lotus Hitam itu organisasi pembunuh tersebar di dinasti Kina dan khusus pembunuh penjabat istana. Gak sangka lewat daerah ini bisa dapat kesempatan seperti ini. Apakah yang kamu katakan itu benar? Hamba bersumpah itu benar. Hamba juga melihat Arsa pemimpin bandit Kabupaten Sona ada di antara mereka. Sebelumnya, Jenderal Arwin tewas dibunuh secara diam-diam olehnya. Apa? Kematian anakku memang mencurigakan. Gak disangka, benar ada bandit yang berani membunuh anakku. Perintahkan 800 kavaleri hitam berzirah segera masuk kota, bantai mereka tanpa ampun. Baik. Yang mulia ketua, kavaleri hitam berzirah menyerbu kota. Dilihat dari panjinya itu Perdana Menteri Arno si pengkhianat. Apa? Sistem baru saja mengambil kartu penyelamat nyawaku. Kenapa langsung kena masalah begini? Cepat pergi. Ketua, hati-hati! Sekumpulan kerucu yang buat kekacauan. Hari ini, jangan harap ada yang bisa lolos. Dasar brengsek. Aku akan membunuhmu untuk membalas insiden ayam panggang hari itu. Semangat Bu Lesti, kamu harus bertahan. Celaka, Bu Lesti ini sedang benar-benar melahirkan. celaka. Untuk apa kamu Ketua kesini? dikepung banyak pasukan di Kabupaten Kanis. Takutnya nasibnya celaka. Apa? Kakak, jangan khawatirkan aku. Suami kita dalam bahaya. Cepat bantu dia. Jaga dia baik-baik. Ayo pergi. Dasar brengsek. Waktu itu aku sudah mengampunimu. Kamu bukannya bertobat, malah membantu penjahat. Memangnya aku memohon padamu? Kamu saja yang bodoh. Mengampuni nyawaku, tentu saja aku akan membunuhmu. Sekarang aku anak buah Tuan Arno dan dilindungi Tuan Sura. Kamu? Bisa apa kamu padaku? Pukul aku? Ayo pukul aku. Hah? Pergi! Sialan, kata-kataku dicuri. Dengar, Nara. Keluargamu dipenggal waktu itu. Kamu bukannya sembunyi untuk menyelamatkan nyawa, malah berani-beraninya mendirikan sekte Lotus Hitam. Menurutku, kamu benar-benar gak tahu diri. Ketua, pergilah dulu. Aku akan menahan mereka. Tuan, aku pergi dulu ya. Kalian tahan mereka. Iya. Kalian berdiri di sana. Perdana Menteri pengkhianat, rakyat dinasti Kina berharap bisa membunuhmu. Arno dasar brengsek, kalau berani bertarung. Dasar cecungu, melebih-lebihkan kemampuan sendiri. Dia terlihat cukup cantik. Biarkan dia hidup. Untuk jadi hadiah 800 kavaleri hitam berzirah. Baik, ayah. Semua kartu trufku sudah diambil sistem. Sekarang kalau mau selamat, cuma bisa naikin afeksi Nara, ikut paksa, lalu lihat hadiah yang didapat. Istri-istriku, jangan bilang aku gak setia. Situasi yang memaksaku begini. Yang meletakkan senjata dan menyerah akan diampuni nyawanya. Kalau masih berkeras melawan, gak akan diampuni. Kami para pendekar gak gentar berperang. Jangan banyak omong. Ayo, maju kalian. Meski mengatakan ini sekarang terdengar agak bodoh, tapi suamiku benar-benar pemberani. Penampilan mesumnya cuma kedok untuk menipu dunia. Sejatinya dia pendekar yang hebat. Cuma pria seperti ini yang pantas untukku. Sayangnya, kami semua akan mati di sini. Terdeteksi afeksi Nara naik jadi 30. Terikat secara paksa dengan Tuan. Bisa mendapat 1 hadiah. Sistem, aku mau undian. Lepaskan! Kenapa penjahat ini bicaranya sedikit? Aku bahkan belum sempat undian. Siapa yang berani mencelakai suamiku? Kakak! Sayang, perutmu. Gak masalah. 500 saudara di luar kota gimana? Mereka dikepung kavaleri hitam berzirah. Korban sudah lebih dari separuh. Hah? Kalau begitu, bukankah kita pasti tamat? Kupikir siapa? Ternyata Putri Teja si bangsa tua. Hari itu kamu lolos dari bencana. Hari ini akan kuhabisi kalian semua sekaligus. Ayah harus ke perbatasan. Berunding dengan putra mahkota negara Javad.
bawa orang untuk meratakan para bandit itu. Ingat, gak ada satupun yang boleh hidup. Baik, Usir, ayo berangkat. Anak-anak ingusan, brengsek. Berani sekali mereka menantangku. Benar-benar cari mati. Dasar brengsek. Hari ini, meski harus mati di sini, aku harus balaskan dendam keluargaku. Sayang. Ya. Aku akan melawanmu habis-habisan. Sistem, cepat undi hadiahnya. Nara, target afeksi tingkat S bisa lakukan 1 kali undian acak. Kartu uji coba jenderal terkenal durasi pemakaian 30 menit. Undian acak. Kalau dapat kartu uji coba jenderal peringkat B, bukankah kami tetap tamat? Jenderal peringkat S, setara batas maksimal kekuatan tempur manusia. Bisa tingkatkan peluang hidup Tuan sampai 30%. Cuma kalau dapat Jenderal SSR baru bisa balikan keadaan. Mau mengundi atau enggak? Hai! Dua Grandmaster, cepat tunjukkan diri! Sayang, sekumpulan orang bodoh. Aku masih punya banyak kartu truf. Tadi, aku cuma main-main dengan kalian. Bagaimanapun, kamu keturunan jenderal ternama. Malah mengikuti petani payah ini. Berharap bisa melawan keluargaku cuma dengan bantuan sampah macam dia. Suamiku, cepat pergi. Aku bukan cuma gagal balas dendam, bahkan bayi dalam kandunganku juga gak bisa diselamatkan. Ayah, ibu, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Maafkan putrimu yang gak berbakti. Gagal balaskan dendam keluarga kita. Bisa bertemu denganmu di zaman yang kacau ini, aku mati tanpa penyesalan. Dasar brengsek. Kamu kira aku nggak punya kartu truf? Kamu sudah mau mati masih keras kepala. Cincang dia, jadi daging cincang. Sistem, lakukan undian. Selamat Tuan, dapat kartu uji coba jenderal terkenal tingkat SSR. Biar kutunjukkan. Kartu trufku. Zilong dari Changsan ada di sini. Dasar bandit, beraninya mencelakai tuanku. 绝嗣皇帝为了后继有人，寻遍天下好玉女，入宫侍妾，我便是其中之一。谁最先为朕诞下皇嗣，谁便是朕的皇后。没多久，嫔妃们接连怀上了龙主，我是第4个被整出喜脉的。娘娘，柳妃生了，是个男孩。看来这皇后之位非她莫属了。可是皇上一看到孩子，就下令将柳妃诛杀了，说是与人通奸。什么？柳妃怎么敢的？我以为胆子这么大的只有柳妃，皇上有命！没想到之后的嫔妃一个个生产，又一个个因通奸之罪被斩杀，皇后之位依然空悬。很快便到了我生产的日子。再加把劲儿啊！孩子快出来了，使劲儿啊！使劲儿啊！娘娘，有力啊，有力啊！生了！恭喜娘娘！妖怪！什么？娘娘，是怎么回事？皇上他……我也想问怎么回事，人怎么能生出猫呢？这皇上根本都不用查，这一看不就把我挫骨扬灰了？
殿内为何突然没了动静？来人，开门！快看供桶里！快！怎么回事？朕的皇上呢？皇上，臣妾对不起您啊，皇上。爱妃倒是说说，你哪儿对不起朕了？皇上，臣妾方才拼命生下的不是皇子，而是一坨奇臭无比的巨大粪便，把朕我都熏晕了。当初是哪位太医为你把的脉？是薛太医，他与静妃交好，定是他故意误诊，小臣妾犯下欺君大罪。也怪臣妾愚笨，听信了他的话，这些日整日滋补，惹得肚子鼓胀，方才不是要生，而是要拉呀，陛下！薛太医已经因为跟静妃通奸被处死了，拿他当替罪羊，最合适不过。所以，朕方才在殿外等了那么久，是在等爱妃如厕。臣妾也不知道会闹出如此大的乌龙，惊扰了圣驾，罪该万死。魏太医啊，你去替苏妃把脉，看她所说是否属实。是。娘娘，劳烦把手伸出来，让臣把脉。完了，老天爷，脸面和命，你是一个都不想给我留啊！启禀皇上，贵妃娘娘的脉象确实有些奇特。如何奇特？娘娘的脉象虽略显虚浮，但心跳极其有力，气血也并非产后常见的亏虚之道，反倒有几分中气十足的感觉。如此看来，确实不像刚刚生产。通常产妇生个大胖小子，最少都得去半条命，可我不一样啊，生了2只小猫，加起来还没有2斤重。要不是皇上在，我现在还能跑2圈。苏妃混淆龙嗣，愚不可及，欺君罔上，丢尽皇家脸面。即日起，褫夺封号，导入冷宫。臣妾谢陛下饶恕，领旨谢恩。谢天谢地，虽然去冷宫，但至少保住脑袋了。碧月，产婆那边都打点好了吗？我生下小猫的事情绝对不能走漏半点风声。娘娘放心，宫里的事产婆也不敢乱说。不过，娘娘，我们的积蓄都用来打点了，接下来的日子可怎么办啊？只要活着，总有办法。这以后的日子怕是不好过了。碧玉，弄点米汤来，这2只小东西怕是饿了。他们好像不爱喝米汤。娘娘，反正他们都是你亲生的，不如试试奶啦。人给猫喂奶，这合理吗？怎么说他们也是我亲生的，总不能真让他们饿死。好吧。
娘娘，他们真的喝了。真是奇怪，我这一生只有过皇上一个男人，为什么会生出2只猫崽子呢？难道是那只黑猫来报了恩，送了我2只小猫崽？娘亲爸爸，怎么会有小孩的声音？娘娘，猫变成人了！我看到了。娘亲爸爸，娘亲爸爸，娘亲爸爸，在逗我吗？猫崽子变成人了，还这么大，直接就会说话。我这到底是生了谁不怪我？不过这小脸蛋软软的、热热的，跟寻常人也没什么不同啊。娘亲爸爸，娘亲爸爸，娘亲爸爸。好，娘亲抱抱。管他们是猫是人还是妖，都是我苏洛霜的孩子。娘娘，这些果子应该够我们吃了吧？出在冷宫不用争宠也挺好的，就是这条件也太艰苦了，自己出来觅食。你听说了吗？有位苏娘娘想怀孕想疯了，整整10个月，摸着一宿的宿便喊皇儿呢。咦，可不是，连产婆都快给熏晕了。听说啊，被打入冷宫后还疯疯癫癫的，整日自言自语的喊孩子。娘娘，这些人太可恶了，居然这么说您。唉，淡定淡定，他们懂个屁！老娘的崽会变形，还会说话，不知道有多可爱。大宝二宝，娘回来啦！娘亲，大宝跟二宝有礼物要送给娘亲。走，看看去。大宝送给娘亲礼物。哪来的点心和米啊？娘，皇后。娘，皇后。传国玉玺，皇后诏书。你们2个偷偷跑出去了？不是，这东西哪儿来的？娘亲饿，我给娘亲找吃的。这个亮晶晶的石头真好看，给娘亲玩。玩？这玩意儿是能拿着玩的吗？这要出九族的呀！娘娘，不好了！传国玉玺和封后诏书被盗，皇上正带着人在各宫搜查，马上就要搜到冷宫了。什么？要是让皇上看到这2个猫孩子和他们拿回来的东西，那我们就都完了呀！皇上驾到！在这里。完了，深藏病火，这次是真的要掉脑袋了。苏洛霜，你说说，为何朕的传国玉玺和封后诏书会在你这里？皇上饶命，臣妾什么都不知道。臣妾方才在睡觉，听到外面有声音，立刻出来看，东西就已经在这儿了。听是那3人偷窃以后，知道宫里查得严密，所以把这赃物丢到冷宫，想要蒙混过关，又或是有人想故意栽赃臣妾。哟，苏妹妹这谎话编的，可真是漏洞百出啊！谁不知道这冷宫偏僻又荒凉，那贼人怎么不往别处跑，偏往你这儿跑？
而且这点心、这精米是该出现在冷宫的东西吗？难不成这也是贼人送给你的？当众撒如此弥天大谎，你当皇上是3岁孩童，好糊弄吗？皇上，依臣妾看，这苏氏想当皇后想当疯了，却因为混淆皇嗣被打入冷宫，于是心怀怨恨，所以才偷到玉玺和诏书。宣贵妃最近恩宠正盛，父亲又是当朝宰相，在后宫的地位举足轻重。但凡跟他发生过摩擦的妃子，疯的疯，死的死。可我只是一个冷宫废妃，哪里得罪过他了？皇上，苏氏罪不可赦，应当立即处死，以正宫规。这次恐怕是在劫难逃了。传旨。大宝、二宝，他们怎么敢的呀？哪来的野猫啊！定是这冷宫不干净招来的污秽之物。快把他们打死，别脏了皇上的龙袍！不要！求皇上开恩，他们只是2只无家可归的小猫，是臣妾来冷宫时挑着解闷儿的，他们什么都不知道，还请皇上放过。要杀要剐，臣妾愿一人承担。一定要保护好我的崽子们！皇上，这2只小东西怎么给人一种莫名的亲切感？你喜欢猫？对，我只是喜欢，它们是我身上掉下来的肉。你们先回去吧，此事朕自有决断。皇上，他……可算糟了。皇上，今天的鱼是松江府进上的1品鲈鱼。姐姐，皇上最爱吃鱼了吗？是啊，顿顿都缺不了鱼。你要记得，要把鱼放到皇上面前。皇上，按照您的吩咐调查过了，苏菲养的2只小猫是他亲自带到冷宫里，并非流浪。不过，具体来历还查不出来。朕之前并未发现他亲爹养的小猫，到底为何要撒谎？皇上，臣妾方才拼命生下的不是皇子，而是一坨奇臭无比的巨大宿便，把这我都给熏晕了。去，把那晚给苏菲接生的产婆找来。是。苏菲，你到底瞒了朕什么事情？皇上，人带到了。说说，苏菲生产那天，你究竟为何晕倒？老奴是被臭晕的。皇上面前还不老实交代！皇上饶命啊！皇上，老奴也不清楚那日是怎么一回事啊！老奴只是知道苏菲她生下来2只小猫，然后老奴就被吓晕过去。什么？苏菲生了2只猫？是的，千真万确，老奴用脑袋担保。皇上，老奴脑袋担保啊！皇上。
好一个苏菲啊！皇上昨天的态度太诡异了，偷窃玉玺和诏书事关重大，可他居然没杀我，还摸了我的猫。可能皇上也喜欢猫吧。不行，这皇宫就是一个吃人不吐骨头的地方，我可不能让我的2个宝贝继续待在这里，得想个办法把他们带出去。贵妃娘娘驾到！快，带他们躲起来！参见贵妃娘娘，不知贵妃娘娘大驾光临，有何贵干？苏氏，本宫昨日来你的冷宫，看那2只小猫还算伶俐，心生欢喜，打算带回宫里亲自抚养，还不快把那2只小猫拿出来，迎接着天大的福气。后宫都知道，宣贵妃最厌恶小猫小狗，先前有位嫔妃的宠物狗不小心撞到她，就被她当场剥皮抽筋了。她哪里是养猫，分明是看皇上对小猫有点兴趣，想要把这猫崽子抓去当争宠的工具。贵妃娘娘，那2只小猫自小在冷宫中长大，怕是沾染了不少恶习，恐怕会令您不愉快。您要是真的喜欢小猫的话，大可以养2只聪明伶俐的幼猫，别让这冷宫之物脏了您的手啊！放肆！本宫还轮不到你一个废人来指手画脚。来人，捉猫！是啊，娘娘不可！娘娘，别过来！小畜生，在这儿呢！还敢咬人！把这2个咬人的畜生给我打死！不要！遵命！不要！娘娘，还敢放！娘娘，我狠狠教训这个疯子！娘娘，快走开我家娘娘！你像哪门子的娘娘？别动！你们忘了昨晚你们答应娘亲什么吗？无论在任何情况下，只要有外人在，你们2个都不可以轻易说话，知道了吗？更不能变成人，听懂了吗，宝贝们？把猫给我抓起来！是。不行，我不能倒下！谁也别想抢走我的孩子！放开！孩子，我看你是想当皇后想疯了。这不过是2个畜生，你若不给，本宫也不要了，给我一并打死！遵命！娘娘！武真住手！Ganti yang lain. Pergi sana. Namaku Arsawira. Aku bertransmigrasi ke zaman kuno ke sebuah dinasti bernama Kina. Pemilik tubuh asli, cendekiawan miskin. 3 kali gagal ujian negara, mati kelaparan karena gak sanggup beli makanan. Awalnya sangat buruk. Untungnya, aku bisa mengaktifkan sistem afeksi. Aku menikahi 3 istri yang cantik jelita. Awalnya kupikir bisa hidup kayak dewa. Tapi gak disangka, istri keduaku. Bu Karin, ketemu sekelompok pria bertopeng dan diculik. Apa? Tuan, ini para primadona di sini. Aku datang ke pavilion Amala cuma buat nolong istri keduaku, Karin Hana. Semuanya biasa saja. Ayo pergi. Jangan pergi Tuan. Hari ini tempat kami kedatangan gadis istimewa. Bisa dibilang mutiara di tengah kerikil. Silakan tunggu di kamar. Aku jamin Tuan akan puas. Oh. Aku gak mau. Biarkan aku pergi. Kamu bakalan tamat kalau aku tusuk. Jangan. Aku kasih tahu. Masuk ke pavilion Amala. Sehebat apapun kamu dulu, semua harus tunduk padaku. Dan akan kujadikan gadis penghibur paling penurut. Kamu perlakukanku begini, kalau suamiku datang pasti gak akan mengampuni kalian. Kamu sama sekali gak tahu seberapa hebat backingan pavilion Amala. Meski suamimu datang, tetap kusuruh tampil. Ayo. Cepat jalan.
Jangan mendekat. Kalau mendekat lagi, lebih baik aku mati daripada menurutimu. Wanita sialan ini gak mau kerjasama. Bagaimana kau sampai menyinggung Tuan Besar di dalam? Dia memang kurang didikan. Biar aku yang menangani dia. Jangan mendekat. Kalau kamu mendekat lagi, aku akan melawan. Sudah berani melawan sekarang. Suamiku. Aku tahu, kamu pasti datang menyelamatkanku. Sebelumnya tingkat afeksi istri pertama dan ketigaku sudah mencapai 100%. Cuma istri kedua ini yang belum tuntas. Belajar sendiri tanpa guru. Aku memang gak salah menilai orang. Mulai sekarang, Paviliun Amala akan punya primadona baru. Ayo pergi. Shh. Kita pergi dulu dari sini. Ayo, lompat. Terlalu tinggi. Aku takut mau digendong. Dasar nakal. Ayo. Bu Karin tenang saja. Tangan kami berdua sangat kuat. Pasti gak apa-apa. Gak masalah. Mana mereka? Suamiku, sepertinya kamu tambah tinggi. Benarkah? Maafkan aku. Maafkan aku. Tempat ini gak aman. Ayo cepat. Hari ini, jangan harap ada yang bisa pergi. Ketua. Inilah pemilik gedung kami, Nona Naramaja. Sekaligus Ketua Sekte Lotus Hitam. Di balik pavilion Amala ini, memang gak sesederhana itu. Bertemu ketua, kenapa gak berlutut? Nggak perlu. Kudengar Ketua Arsa sangat cerdik. Dengan kekuatan sendiri menaklukkan semua sarang bandit di sekitaran Kabupaten Sona. Pahlawan seperti ini sangat kukagumi dan kuhormati. Aku mau tahu apa Ketua Arsa mau bergabung dengan Sekte Lotus Hitam untuk bersama-sama menumbangkan tirani dinasti Kina? Ternyata wanita ini menculik Karin untuk memancingku ikut memberontak. Orang ini terlihat mesum, harusnya mudah kukendalikan. Kok aku bisa mendengar? Isi hatinya. Ditemukan target dengan tingkat afeksi S, Naramaja Lotus Hitam. Apa Tuan mau mengikatnya? Suamiku, jangan kira aku nggak tahu apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu berani punya pikiran gak senonoh padanya, aku akan minta Kazira mengebirimu. Baiklah. Nara ini adalah target tingkat S. Meningkatkan afeksi akan memberikan hadiah besar. Pertama akan kuperkenalkan asal-usul dan latar belakangnya. Nara ini awalnya putri Perdana Menteri dinasti King Janimaja. Karena dijebak Arno, seluruh keluarganya dihukum mati. Demi membalas dendam kesumat itu, Nara mendirikan Sekte Lotus Hitam bersumpah menggulingkan dinasti Kina dan membunuh Arno si Perdana Menteri pengkhianat. Sebelumnya aku sudah membunuh putra Arno Arwin Juna demi membalaskan dendam Zira dan Lesti. Gak perlu lagi ikut campur urusan orang. Kalau aku menikah lagi, mereka bertiga pasti mengebiriku. Sistem jam kerjaan aku. Mengingat Nara target tingkat S, kalau afeksi mencapai 25, sistem akan otomatis mengikatnya. Syukurlah. Aku cuma perlu mencegah afeksinya meningkat. Di dinasti Kina pejabat pengkhianat berkuasa, rakyat hidup sengsara, Tuan Arsa pahlawan di zaman ini sudah sepatutnya bertindak satria. Bergabung dengan kami menggulingkan tirani. Aku terjun langsung ke dalam permainan untuk membuat para pahlawan di dunia sukarela menjadi bawahanku dan membantuku membunuh Arno. Arsa ini punya 3 istri, pasti tipe yang tergila-gila wanita, mana mungkin bisa lepas dari kendaliku. Sikap genit wanita ini cuma sandiwara. Aslinya, dia Lotus Hitam yang terobsesi balas dendam. Asalkan aku bertingkah mesum, afeksinya padaku gak akan naik. Ketua, aku cuma orang desa biasa yang terbiasa hidup bebas tanpa ambisi menguasai dunia. Mohon Ketua membiarkan kami sekeluarga pergi. Sayang, kamu sungguh baik. Sampai di rumah, aku kasih kamu hadiah besar. Baik. Si mesum ini beraninya menolakku. Ketua, dia itu cuma orang desa, gak punya kemampuan apa-apa. Mana pantas menjabat jadi wakil ketua sekte. Kurasa dia cuma beruntung bisa taklukkan 3.000 bandit di Kabupaten Sona. Lebih baik jadikan dia sandera untuk membujuk para bandit itu menyerah.
Sehingga kekuasaan sekte kita makin kuat. Tuan, Sekte Lotus Hitam punya 30.000 anggota yang tersebar di seluruh wilayah Sada. Jumlah mereka 10 kali lipat, kita nggak mungkin menang. Cuma orang-orang rendahan. Gak akan bisa melakukan hal besar. Arsa ini cuma terlihat kuat dari luar saja. Bagaimana kalau begini? Ketua, serahkan orang-orang untuk aku urus. Cukup dengan sedikit siasat, aku bisa tundukkan mereka menjadi bawahan kita. Rasanya dia cuma orang yang haus ketenaran saja. Kini aku nggak perlu khawatir terikat paksa oleh sistem. Ketua, pasukanku memang gak sebanyak Sekte Lotus Hitam. Tapi Ketua, kalau kamu mau menahan paksa kami, 500 saudara yang kusembunyikan di luar kota pasti akan menyerang habis-habisan. Aku yakin Ketua pasti nggak mau lihat semua itu. Kalau begitu Tuan ini... Aku, Wakil Ketua Sekte Lotus Hitam sekaligus penasehat militer. Julukanku, Naga Terbang Wajah Giok Rakananta. Dari namanya saja, Tuan pasti punya kemampuan yang hebat. Karena wakil ketua nggak guna ini, kamu ini menganggap dirinya sangat cerdas. Maka biarkan Ketua Nara sendiri yang kasih soal. Mari kita bertanding. Kalau aku menang, Ketua harus membiarkanku pergi. Kalau aku kalah, aku pasrah pada keputusan Ketua. Tuan, jangan. Suruh dia kasih soal di wilayahnya sendiri. Kita nggak berpeluang menang. Suamiku, wanita penggoda ini jelas-jelas cuma mau merayumu. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Dasar petani rendahan, kamu benar-benar gak tahu diri. Ketua, silahkan berikan soalnya. Akan kutunjukkan padanya siapa sebenarnya yang terhebat. Orang ini bukan cuma mesum dan gak guna, tapi juga gak tahu diri. Akan kubuat dia kalah telak sekaligus merebut pasukannya. Lalu akan kusiksa dia habis-habisan biar dia tahu betapa hebatnya aku. Hati wanita ini benar-benar licik. Kalau begitu, aku akan... Tunggu. Jangan-jangan petani sialan ini takut dan mau membatalkannya. Lihatlah, cantik. Suamimu ini cuma pecundang yang gak guna. Kamu gak tahu apa-apa soal kemampuan suamiku. Aku gak akan ingkari janjiku. Ketua, kalau aku menang, kamu bisa tepati janji dan membiarkan kami pergi? Naif sekali. Dia benar-benar mengira bisa kalahkan penasihat militerku. Aku selalu tepati janji, hanya saja soal yang kuberikan akan sangat sulit kalau kalian gak bisa jawab. Tetap dianggap kalah. Ajukan soalnya. Baik. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Kamu dan Raka sama-sama ahli bela diri hebat. Kalian hendak membuka biro pengawalan, tapi jalur utama pengiriman selalu dikuasai oleh perampok gunung. Bagaimana kalian akan menyelesaikan hal ini? Aku berencana menyusun strategi terlebih dahulu, menyergap di wilayah tempat perampok muncul, lalu menyapu bersih mereka sekali serang. Setelah itu perjalanan akan lancar tanpa ancaman lagi. Ketua Arsa, apa strategi Anda? Kalau mengulang caraku, itu nggak dihitung. Rencana yang muncul dari otak udangmu itu sungguh nggak sudi aku menggunakannya. Caraku adalah menyogok para bandit itu agar membiarkan kita lewat. Apa? Bukan cuma bodoh, tapi juga tidak akan pengecut. Belum bertarung sudah menyerah. Pengecut sepertimu mana pantas dibandingkan denganku. Ketua, dia kalah. Serahkan padaku untuk kuurus. Ketua Arsa, jelaskan pemikiranmu. Bisnis biro pengawalan itu mengantar barang dan melawan perampok. Kalau di jalan gak ada perampok, berarti gak ada lagi yang membegal. Lalu kalau begitu siapa yang mau membayar jasa pengawalan? Seperti kata pepatah, setelah perdamaian tercapai, yang berjasa akan ditinggalkan. Kalau di dunia ini nggak ada perampok, nggak ada alasan bagi biro pengawalan untuk tetap ada. Jadi dengan cara itu, keesokan harinya biro pengawalan harus ditutup. Berarti, babak ini aku yang menang. Kenapa aku nggak terpikirkan hal itu? Setelah damai yang berjasa ditinggalkan, orang ini punya kemampuan nyata. Barusan di depanku sengaja menyembunyikan kepandaiannya. Wanita memang gampang berubah pikiran. Memang pantas mengalahkan kami bersaudara. Tuan, sungguh hebat. Benar-benar hebat. Benar-benar hebat. Suamiku, kamu sungguh hebat. Dilihat dari wajahnya saja, wanita ini setara denganku, tapi bisa begitu setia padanya. Sepertinya orang ini punya kelebihan lain. Dia sembunyikan kemampuannya, membiarkanku mengujinya sendiri. Dia malah berasumsi sendiri.
Aku nggak terima. Anak ini jelas menang karena beruntung. Ketua, tolong beri satu soal lagi. 3 ronde 2 kemenangan. Dia curang. Dia berksatria. Maki dia. Hajar dia. Sudah, pertanyaan tadi memang terlalu mudah. Pertanyaan selanjutnya sudah lama membuatku pusing. Kuharap kalian berdua bisa bantu aku selesaikan masalah ini. Aku punya 1000 hektar lahan subur yang harus segera digarap. Tapi para petani di desa sekitar sangat malas. Meski ku beri upah 2 kali lipat, mereka tetap nggak mau kerja. Nggak bisa. Kalau nggak segera digarap, akan melewatkan musim tanam. Kalian berdua, apa punya solusi yang bagus? Aku... kamu duluan. Kamu duluan. Yakin? Cepat. Aku akan pekerjakan 8 petani dengan upah 5 kali lipat. Lucu sekali. Ribuan hektar lahan subur cuma digarap 8 orang, itu sia-sia. Lagi pula, meski dibayar mahal, para petani itu pasti akan kerja malas-malasan. Aku punya solusi sendiri. Sebelumnya, aku akan kubur beberapa keping emas di tanah. Saat penduduk menemukan emas itu, pasti terjadi kegemparan. Ketamakan manusia langsung mencuat. Mereka akan dengan sendirinya meminta untuk menggali tanah. Saat itulah, aku akan bilang ke mereka, semua emas itu milikku, dan suruh mereka mengembalikannya. Serta melarang mereka menggali lagi. Itu benar, itu siasat yang kupikirkan. Hanya saja dia yang mengatakannya duluan. Benar-benar nggak tahu malu. Kamu dasar nggak tahu malu. Enggak. Siasatku itu lebih sempurna. Beberapa hari ke depan, aku akan terus kubur emas itu di ladang. Warga yang menemukan emas akan menarik lebih banyak orang datang menggarap lahan. Dengan begitu, kita cuma butuh sedikit emas, dan masalah ini langsung terselesaikan. Arsa memang banyak akal. Meskipun rencana itu idenya, siapa suruh dia nggak muka tembok seperti Raka? Raka memang piawai sastra dan bela diri. Babak Tunggu. ini kami... Aku belum selesai bicara. Dasar pemuda desa sialan, kamu nggak terima kalah ya? Rencana ini baru kusampaikan setengahnya. Bagian terbaiknya baru akan dimulai. Apa? Masih ada lagi? Bukankah masalahnya sudah selesai? Rencana ini baru menyelesaikan masalah pembukaan lahan. Tapi penanaman, budidaya, dan panen belum terselesaikan. Lagi pula, kasih emas gratis sebanyak itu pada petani. Benar-benar hal yang gak perlu. Ketua Arsa punya cara tanpa keluar sepeser pun? Aku jadi makin penasaran. Aduh, jangan begitu. Aku dapat semua ini pakai kemampuanku sendiri. Kenapa harus bayar? Sombong sekali. Menurutku, kamu cuma pandai membual. Kalau kamu sangat suka menyalaku, silakan maju sana. Kalau kamu bisa, kerjakan saja. Cepat mundur. Jangan begitu. Ketua Arsa, silakan lanjutkan. Aku dengarkan dengan seksama. Kamu cuma perlu mengirim orang untuk menangkap semua petani yang sebelumnya menemukan emas itu. Lalu katakan pada mereka, emas itu sebenarnya simpanan sekte Lotus Hitam. Suruh mereka kembalikan semuanya. Dasar nggak tahu malu. Kamu benar-benar tercela. Itu jelas merampok. Bukan perilaku pria sejati. Bukan pria sejati. Sejak dulu negara mana yang gak direbut dengan merampas? Kejayaan satu jenderal dibayar ribuan nyawa. Apa kamu gak ngerti? Kalau kamu begitu penuh kasih, lebih baik jangan memberontak. Kuil-kuil di Kabupaten Sona kurang 1 patung. Duduk saja di sana jadi patung. Kamu... Kejayaan satu jenderal dibayar ribuan nyawa. Arsa jelas bukan orang biasa. Dialah orang berbakat yang kucari untuk menyelamatkan dunia. Wanita ini sudah gila. Tadi sikapnya gak begini. Ejek aku, hina aku. Dengan cara ini memang gak butuh biaya sepeser pun. Benar-benar cerdik. Permainan ini disebut permainan kotor yang mempermainkan orang. Tapi bagian yang paling seru baru akan dimulai. Afeksi wanita ini naik terlalu cepat. Tapi demi bisa pergi dengan lancar, aku cuma bisa lanjutkan ceritanya. Setelah menangkap para petani itu, aku akan membelah emas itu di depan mereka. Dan di dalamnya hanya besi. Karena sejak awal emas yang kukubur cuma lapisan luarnya saja. Di saat itulah, aku akan ancam mereka dengan penjara agar mengembalikan emas yang asli dan suruh mereka garap ladang secara gratis sampai panen musim gugur selesai. Para petani itu nggak punya uang, cuma bisa patuh kerja di ladang. Dengan begitu, masalah pangan sudah teratasi. Dan pada akhirnya, aku akan berikan upah yang layak pada mereka yang benar-benar kerja keras. Mereka akan berterima kasih dan setia pada sekte Lotus Hitam. Nggak keluar sepeser pun semua masalah terselesaikan. Bahkan masih bisa memenangkan hati rakyat. Dia memang ahli strategi paling licik. Kalau dia bisa setia padaku, pembalasan dendam darah keluargaku akan segera tiba. Berhenti, jangan naik lagi. Kalau naik sampai 25, akan langsung terikat paksa. Situasinya nggak baik, aku harus segera pergi dari sini.
Ketua, hasil babak kedua sudah ditentukan. Aku memenangkan kedua babak. Babak ketiga nggak diperlukan lagi. Mohon ketua tepati janji. Izinkan kami pergi. Iya, benar. Betul. Pria ini ternyata nggak terpikat kecantikanku. Aku harus gunakan jurus pamungkasku. Ketua Arsa, apa kamu benar-benar harus pergi? Selama kamu mau tinggal, syarat apapun akan aku penuhi. Sayang. Aku sudah punya 3 istri. Aku cuma mau hidup bebas. Maaf, aku nggak bisa turuti permintaanmu. Percuma saja merayunya. Suamiku cuma mencintai kami bertiga. Lagi pula suamiku ini bukan cuma hebat dalam sastra, tapi juga ahli bela diri. Seperti sebelumnya, si Arwin putra kandung Arno, si pejabat pengkhianat sudah dihabisi suamiku dan teman-temannya. Apa? Rumor. Semua itu cuma rumor. Semua itu cuma rumor. Ucapkan satu kata lagi. Kamu punya 1 saudari lagi. Sebelumnya aku sudah meragukan penyebab kematian Arwin. Ternyata dia yang membunuhnya. Kalau begitu, dia pahlawan yang balaskan dendamku. Dasar brengsek. Hari itu kamu gak membunuhku dan menjadikanku mata-mata Arno. Arsa, Tuan Arsa, jangan! Setelah ini, dia nggak akan bisa lagi menyakiti wanita lain. Hari ini adalah hari kematianmu. Hampir saja. Sedikit lagi, aku akan dipaksa terikat. Ketua Nara, mohon tepati janji, izinkan kami pergi. Aku sudah berikan hatiku pada Tuan Arsa, tapi sayangnya cintaku bertepuk sebelah tangan. Kalau mau pergi, pergi saja. Kalau Tuan tetap menolak terikat dengan Nara, sistem akan menarik kembali semua hadiah yang diberikan sebelumnya. Kalau aku menerimanya, ketika istriku akan mengebiriku. Sistem, kita sudah lama saling kenal. Gak bisa kamu buat pengecualian. Sistem gak terima tawar-menawar. Dasar kejam. Ayah, perundingan rahasia dengan putra mahkota, negara Javan di perbatasan, aku saja yang pergi. Kenapa ayah sendiri yang turun tangan? Hanok dan Kina sudah 2 tahun berperang. Kekuatan militer terkuras lebih dari setengah. Perundingan rahasia ini menentukan kapan kita akan bergerak. Kalau berhasil, dunia bisa dibagi rata. Hal sepenting ini, mana mungkin kalau aku nggak bisa datang sendiri. Aku ucapkan selamat pada ayah. Enggak. Selamat pada Baginda atas kenaikan tahtanya. Hormat pada Jenderal. Hormat Jenderal Sura dan Perdana Menteri Arno. Hamba sudah lama menyusup ke Kabupaten Kanis dan menemukan kalau Papillon Amala adalah cabang sekte Lotus Hitam si pemberontak. Saat ini Nara ada di sana dan dikawal hanya dengan belasan orang. Sekte Lotus Hitam itu organisasi pembunuh tersebar di dinasti Kina dan khusus pembunuh penjabat istana. Gak sangka lewat daerah ini bisa dapat kesempatan seperti ini. Apakah yang kamu katakan itu benar? Hamba bersumpah itu benar. Hamba juga melihat Arsa pemimpin bandit Kabupaten Sona ada di antara mereka. Sebelumnya, Jenderal Arwin tewas dibunuh secara diam-diam olehnya. Apa? Kematian anakku memang mencurigakan. Gak disangka, benar ada bandit yang berani membunuh anakku. Perintahkan 800 kavaleri hitam berjira segera masuk kota, bantai mereka tanpa ampun. Baik. Yang mulia ketua, kavaleri hitam berjirah menyerbu kota. Dilihat dari panjinya itu Perdana Menteri Arno si pengkhianat. Apa? Sistem baru saja mengambil kartu penyelamat nyawaku. Kenapa langsung kena masalah begini? Cepat pergi. Ketua, hati-hati. Sekumpulan kroco yang buat kekacauan. Hari ini, jangan harap ada yang bisa lolos. Dasar brengsek. Aku akan membunuhmu untuk membalas insiden ayam panggang hari itu. Semangat Bu Lesti, kamu harus bertahan. Celaka, Bu Lesti ini sedang benar-benar melahirkan. celaka. Untuk apa kamu Ketua kesini? dikepung banyak pasukan di Kabupaten Kanis. Takutnya nasibnya celaka. Apa? Kakak, jangan khawatirkan aku. Suami kita dalam bahaya. Cepat bantu dia. Jaga dia baik-baik. Ayo pergi. Dasar brengsek. Waktu itu aku sudah mengampunimu. Kamu bukannya bertobat, malah membantu penjahat. Memangnya aku memohon padamu? Kamu saja yang bodoh. Mengampuni nyawaku, tentu saja aku akan membunuhmu. Sekarang aku anak buah Tuan Arno dan dilindungi Tuan Sura. Kamu? Bisa apa kamu padaku?
Pukul aku. Ayo pukul aku. Hah? Pergi! Sialan, kata-kataku dicuri. Dengar, Nara. Keluargamu dipenggal waktu itu. Kamu bukannya sembunyi untuk menyelamatkan nyawa, malah berani-beraninya mendirikan sekte Lotus Hitam. Menurutku, kamu benar-benar gak tahu diri. Ketua, pergilah dulu. Aku akan menahan mereka. Tuan, aku pergi dulu ya. Kalian tahan mereka. Iya. Kalian berdiri di sana. Perdana Menteri pengkhianat, rakyat dinasti Kina berharap bisa membunuhmu. Arno dasar brengsek, kalau berani bertarung. Dasar cecungu, melebih-lebihkan kemampuan sendiri. Dia terlihat cukup cantik. Biarkan dia hidup. Untuk jadi hadiah 800 kavaleri hitam berzirah. Baik, ayah. Semua kartu trufku sudah diambil sistem. Sekarang kalau mau selamat, cuma bisa naikin afeksi Nara, ikut paksa, lalu lihat hadiah yang didapat. Istri-istriku, jangan bilang aku gak setia. Situasi yang memaksaku begini. Yang meletakkan senjata dan menyerah akan diampuni nyawanya. Kalau masih berkeras melawan, gak akan diampuni. Kami para pendekar gak gentar berperang. Jangan banyak omong. Ayo, maju kalian. Meski mengatakan ini sekarang terdengar agak bodoh, tapi suamiku benar-benar pemberani. Penampilan mesumnya cuma kedok untuk menipu dunia. Sejatinya dia pendekar yang hebat. Cuma pria seperti ini yang pantas untukku. Sayangnya, kami semua akan mati di sini. Terdeteksi afeksi Nara naik jadi 30. Terikat secara paksa dengan Tuan. Bisa mendapat 1 hadiah. Sistem, aku mau undian. Lepaskan! Kenapa penjahat ini bicaranya sedikit? Aku bahkan belum sempat undian. Siapa yang berani mencelakai suamiku? Kakak! Sayang, perutmu. Gak masalah. 500 saudara di luar kota gimana? Mereka dikepung kavaleri hitam berzirah. Korban sudah lebih dari separuh. Hah? Kalau begitu, bukankah kita pasti tamat? Kupikir siapa? Ternyata Putri Teja si bangsa tua. Hari itu kamu lolos dari bencana. Hari ini akan kuhabisi kalian semua sekaligus. Ayah harus ke perbatasan. Berunding dengan putra mahkota negara Javad. Bawa orang untuk meratakan para bandit itu. Ingat, gak ada satupun yang boleh hidup. Baik, usir, ayo berangkat. Anak-anak ingusan, brengsek. Berani sekali mereka menantangku. Benar-benar cari mati. Dasar brengsek. Hari ini, meski harus mati di sini, aku harus balaskan dendam keluargaku. Sayang. Aku akan melawanmu habis-habisan. Sistem, cepat undi hadiahnya. Nara, target afeksi tingkat S bisa lakukan 1 kali undian acak. Kartu uji coba jenderal terkenal durasi pemakaian 30 menit. Undian acak. Kalau dapat kartu uji coba jenderal peringkat B, bukankah kami tetap tamat? Jenderal peringkat S, setara batas maksimal kekuatan tempur manusia. Bisa tingkatkan peluang hidup Tuan sampai 30%. Cuma kalau dapat jenderal SSR baru bisa balikan keadaan. Mau mengundi atau enggak? Dua Grandmaster, cepat tunjukkan diri! Sayang, sekumpulan orang bodoh. Aku masih punya banyak kartu truf. Tadi, aku cuma main-main dengan kalian. Bagaimanapun, kamu keturunan jenderal ternama. Malah mengikuti petani payah ini. Berharap bisa melawan keluargaku cuma dengan bantuan sampah macam dia. Suamiku, cepat pergi. Aku bukan cuma gagal balas dendam, bahkan bayi dalam kandunganku juga gak bisa diselamatkan. Ayah, ibu, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Maafkan putrimu yang gak berbakti. Gagal balaskan dendam keluarga kita. Bisa bertemu denganmu di zaman yang kacau ini, aku mati tanpa penyesalan.
Dasar brengsek. Kamu kira aku nggak punya kartu truf? Kamu sudah mau mati masih keras kepala. Cincang dia, jadi daging cincang. Sistem, lakukan undian. Selamat Tuan, dapat kartu uji coba jenderal terkenal tingkat SSR. Biar kutunjukkan. Kartu trufku. Dozilong dari Changsan ada di sini. Dasar bandit, beraninya mencelakai tuanku.